बेनती करते पे हाँ, सुन लै ध्यान नाल। ये जिहड़ी गुरमुखां दी सेवा करन दा, सत संगत करन दा वेला मिल गया है। संत टहल की बेला, उत्थे बेला शब्द वरत्या, इत्थे वेला शब्द वरत लिया। वेला मिलिया सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ वेला लैके आए हाँ, पर यह नहीं पता साडा वेला कित्थे खत्म हो जाना है। संत टहल की बेला हाँ, उत्थे फिर बचन आउंदा है। अगे फिर बचन आउंदे, औद कटै दिनस रहनारे। किनू कह रहे हैं? इस मन नूं कह रहे हैं। बेनती मन अगे की जा रही है। रहाओ दा बंद च प्रगट शब्द हो गए, शब्द प्रगट हो गया। की बेनती किंदे अगे करदे पिया? संत टहल की बेला ईहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। इत्थे लाह खट लो, नाम दा लाह खट लो। नाम दा लाह नाल जांदा है, बाकी लाहे तां सब रह जांदे। भावें करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया। गुरु भगत कबीर जी तां कहंदे भावें 100 खरब रुपया भी, 5-6 करोड़ नहीं आखदा मेरे को 5 करोड़ रुपया है, मैं संतुष्ट हो जावांगा, भुख मेरी मिट जाएगी। कहणगे नहीं, 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 5 अरब नहीं, 5 खरब नहीं, 100 खरब रुपया भी तेरे को आ गया ना, तां भी तेरी भुख नहीं मिलनी। ये अग बुझनी नहीं। तृष्णा बिरले की बुझी है, कोट जोर है। लाख करोड़ है, लाख करोड़ का भाव 100 खरब रुपया। तृष्णा नहीं बुझदी, नाले नाल भी नहीं जाता। कबीर ए तन जाएगा सको तले हो बहोर, नांगे पावों ते गए। सिकंदर बादशाह जा रहा है, नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। इस वास्ते असली लाहा केड़ा है? इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। गुरमुख लाहा ले गए। असली लाहा तां गुरमुख लैके जांदे हन। संतों माखन खाया, छाछ पिया संसार, मक्खन तां संत जन लै जांदे हन, बाकी लस्सी पीते रहंदे हन। प्यारिओ, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। किनू कह रहे हैं? किंदे अगे बेनती करते पे? कहणगे औद कटै दिनस रहनारे मन। ये सारी बेनती मन अगे की जा रही है। गुरु अर्जन साहिब दा पूर्ण अवस्था प्रतख रूपन प्रतखारन, ये साडे लई बाणी उचारण की भी। तुसीं अपने मन नूं समझाया करो। औद कटै, जिहड़ी औद मिली सी, उमर मिली सी ना, दिन लंघ गया, रात भी लंघ गई, फिर दिन लंघ गया। कितनियां दिन कितने रात लंघ गया। औद कटै, उमर कटदी पई। औद कटै दिनस रहनारे मन, गुर मिल काज सवारे। गुरु नूं मिल के काज सवारिया जा सकता है, होर दा कारज हो ही नहीं सकता संपूर्ण। मन नूं साधन दा जिहड़ा कारज है ना, मम्मा मनसू काज है। ये मन नूं साधन दा, मन नूं काबू करन दा जिहड़ा साधन, जिहड़ा गुरु दी किरपा तो बिना नहीं, गुर प्रसाद तो बिना खेड नहीं हो सकती। एक ओंकार नूं मिलिया नहीं जा सकता। दो गल्लां, गुरु भी ते किरपा भी। हुण गुरु जी तां हन, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब की किरपा भी चाहिए है, गुर प्रसाद चाहिए है। कल गुरु नहीं चाहिए, गुरु प्रसाद चाहिए, गुरु की किरपा चाहिए है। औद कटै दिनस रहनारे मन, गुर मिल काज सवारे। फिर अगे जिक्र आउंदा निज घर परथाए भी। अज भी निज घर का जिक्र आना मेरे सतगुर ने करना। गल कहण तो भाव मन नूं, अज मन नूं जिथे मन नूं खोता आख्या गया बाणी अंदर, बड़ियां दुलितियां मारदा, बड़ियां छालां मारदा, उडारियां मारदा पंछी बन के। उत्थे प्यार नाल, कई बार असी गुस्से बच्चे नूं ओ खोतिया, जो छाला मारना खोतिया कह दें, ऐदा नाम ले लें। इस तरीके गुरु से भी प्यार नाल ही खोता भी कह देंगे, कुकर भी कह देंगे। अज बड़े प्यार नाल सज्जन कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है यह। प्रभु नूं मिलन दा ये वेला तैनूं मिलिया है। जब लग जोबन सास है, तब लग एह तन दे। कोई गल नहीं जी, मिल लांगे, फिर मिल लांगे। हुण थोड़ी गुरुद्वारे जाने की लोड़ है। जदों बुढ़े हो जावांगे, बुढ़ेपा आ जाएगा, जावांगे गुरु घर, बैठे रवांगे जी गुरुद्वारे। जदों बुढ़ेपा आ जाएगा,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਝੜਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਝੜਦੀ ਕਲਾ, ਫਿਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਗੇ ਜੋਬਨ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ। ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮ ਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੁਰਝਾਏ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ, ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖਿੜ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਪਕੜਿਆ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੂਝਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਪਕੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਮ ਪਕੜ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਬੁਢੇਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਬੁਢੇਪਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੁਢੇਪਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਲਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਚਿੱਟੇ ਹੋਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਦਿਸਾਂ। ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਬਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਪਰਥਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਪਿਆ ਏ ਕੁੱਜਾ, ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਸਦਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਾਵੇਂ ਕਾ ਸਹਿਜ ਆਸਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਆਂ ਥਾ ਡੂੰਗਰ ਪਵਿਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥਿਓਮ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਲ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈ, ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵੇ ਉਹ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਾਇੰਸੋਂ ਪਿਰੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵੇ ਉਹ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਹਿ ਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂਦੇ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਗੇ ਉਦਮ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਚਲਦੇ ਪਿਆਨ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇਹ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਦੇਹ ਵੇ, ਪਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨੇ ਖੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ, ਟਹੇ ਟੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਸਨ। ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਣੇ, ਇਤਨਾ ਕੱਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੇਖ ਸਾਰੀ ਨਾ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਇਤਨਾ ਚੜਿਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਗੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਜਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਰੇਖ ਸਾਰੀ ਨਾ ਗਈ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਘੱਟ। ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਵੈਸਾ ਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੈਦਾਂ ਕੀ ਮਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ? ਦਰ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਧਾ ਮਾਸ, ਨੋਚ ਕੇ। ਇੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖੋਪੜੀ ਕੱਲੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਛੀ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਏ। ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੇਸ਼ਵਾ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ, ਜਿਨੀ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੋਏ। ਬੇਟ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪੈਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸ ਨੋਚ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਭਸਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਬ ਜਰੀਆ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਸਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਬ ਜਰੀਆ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ, ਤਨ ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਮਾਂ ਦੇ ਦਲ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਤਨ ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ, ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪ੍ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪ੍ਰਤ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫੁੱਲਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ, ਬੜਾ ਜੋਬਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਿਆ, ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਬ ਦਸ ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ? ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਗਰਮ ਨਾ ਕੀਚੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ,
ਅੱਜ ਜੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਲੈ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਬਦਬੂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਸਵਾਸ ਮੋਰੇ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਘਾਹ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜਿਆ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ ਆਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡ ਵਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਇ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਕਾਸ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਨ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਏ ਅੱਗ ਲਾਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਰਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਿਓ ਮਾਟੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਪਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਗੁਣ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਗਤੀ ਆਵੇਗੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਂਸ ਬਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ, ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਚੋਂ ਕਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਿੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਏ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਿਕਟ, ਉਸ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬੁਢਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਫਿਰ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਨਾ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਭਗਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ, ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਏ? ਖੇਡ ਇਹ ਵਰਤੀ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਭਾਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਨ ਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ। ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨਖੇ, ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਖੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹ ਘਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ, ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਉਸ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜੂਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਉਸ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਥੇ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ,
ਹਉ ਮੈਂ ਨਿਵਰੀ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲਾਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ। ਨਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਵਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਡਣ ਗੰਢੀਐ ਲਿਖ ਪੜ 부ਝਾਏ ਭਾਰ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੰਡਣ ਗੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਅੰਦਲਾ ਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਝ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਦਤਾ ਬੜੀ ਝਾੜਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੋ ਵੇਦ में। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। केवल ज्ञान है, प्रभु की भक्ति नहीं है। आप डूबे चो वेद में चेले दिए बहाए। जब कबीर बामण गुरु जगत का, बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरनाए। अर्ज उर्ज में पचमुआ चारों वेदों माहे। ऐसे चुंच ज्ञानी गुरु नहीं चाहिए सानू। संत प्रभु की भगती दे रंग च रंगे होए ऐसे गुरमुख प्यारे चाहिए हैं। इत्थे बचन कीता कहणगे देखो सुन सुन के ना ज्ञान बड़ा इकट्ठा कर लिया, बड़ा विद्वान बन गया। सुन सुन गंढन गंढिया लिख, फिर लिखदा भी अपने ज्ञान दी गल्लां, फिर पढ़ के सुनांदा है। पर बूझे भार, भार चुक लिया। मैं इतना विद्वान बन गया, सिर्फ भार चुक्या विद्वता दा, ऐसा अहंकार नाल भरिया है। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਹਨਿਸ ਅਗਲੀ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਏ, ਅਹਨਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਖੋਮੈ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ, ਖੋਮੈ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਅਤੋਲਵਾ ਗੁਰ ਮਤ ਕੀਮਤ ਸਾਰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਅਤੋਲਵਾ ਉਹ ਤੋਲਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਾਪ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਠ ਲੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪਣ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪਣ ਲੱਖਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਾਪ। ਲੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ, ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਨ ਤ੍ਰਾਪੀਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਰਾਪਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੀ ਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧਨਾ ਤਰਾਪੀਆ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਖਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿਤਨਾ ਵਾਤੋਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਕਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟਣਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦਾ, ਚੀਨਣਾ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਣਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਲਈ
ਫਿਰ ਖੇਡਣੀ ਵਰਤਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਧਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪਹਿ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਵੇਚਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ। ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਮਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਖੋਜ ਟੰਡੋਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ, ਤਿੰਨੇ ਪੌਣ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਸੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਿਲ ਉਦੋਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਜੇ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਖਜੂਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਪੂਤੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਖੋਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਖਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਮਾਂ ਵਧੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।